నమస్తే రచనా జర్నలిజం ఛానల్కి స్వాగతం. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఫిబ్రవరి 1న బడ్జెట్ను పార్లమెంట్కు సమర్పించారు. బడ్జెట్కు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై హైదరాబాద్లో ప్రకాశం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ స్టడీస్, తార్నాక వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన సమావేశంలో పలువురు ప్రముఖులు తమ అభిప్రాయాలను ఇలా తెలియజేస్తున్నారు. ఇది ఒక మంచి బడ్జెట్, పీపుల్స్ బడ్జెట్ అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. భారత ప్రభుత్వం కూడా దాదాపుగా 500 కోట్లతో స్టార్టప్గా అన్ని విద్యా సంస్థల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఎడ్యుకేషన్ని కూడా ప్రారంభిస్తూ చేయడం జరుగుతుంది. The term budget is not used in any part of the Indian Constitution. It is only stated that the President of India will ask the Finance Minister to present annual financial statement. That is the exact term used in the Indian Constitution. Our economy is growing on the right path, leading path, and definitely the middle class will be taken care of. బడ్జెట్ అన్నప్పుడు సంథింగ్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఫిగర్స్ అనుకుంటాం మనం. దానికి ఇంత కేటాయించారు, దీనికి ఇంత కేటాయించారు, ఇదే చూస్తాం. కాకపోతే బడ్జెట్ అనేది గవర్నమెంట్కి సంబంధించి ఇట్ ఇస్ అ పాలసీ డాక్యుమెంట్. ఫర్ ది ఎన్షూయింగ్ ఇయర్ వాట్ పాలసీస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ అప్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ ది బడ్జెట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ పాలసీ డాక్యుమెంట్. బడ్జెట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రిపేర్డ్. అది ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇంట్రెస్టింగ్లీ ద టర్మ్ బడ్జెట్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్టేటెడ్ దట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ ఆస్క్ ది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ టు ప్రెజెంట్ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ టర్మ్ యూజ్డ్ ఇన్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ right. So the term budget is not used in any part of the Indian constitution. Here budget is a annual exercise. ఎందుకంటే టు ప్రిపేర్ ది బడ్జెట్ certain principles are prescribed. They call them as principles of the budgeting. One such principle is the budget always is supposed to be prepared only for one year. బడ్జెట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక సంవత్సరానికి మాత్రమే తయారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అట్లాగే చేయాలి. అది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది బడ్జెట్. అండ్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఇండియా బిట్వీన్ ది క్యాలెండర్ ఇయర్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. Calendar year starts on January 1st and will end on 31st December. Whereas the financial year will commence on 1st April and will end on 31st March. Then, when we talk of the budget, the finance ministers will present different types of budgets, like surplus budget, deficit budget, balanced budget. Having said that, the budget means it is the estimation of anticipated income and expenditure of a particular organization for the ensuing year. See, here when there is no gap between income and expenditure, we call it as balanced budget. There is a proverb, cut the coat according to the cloth antam manam. Based on that principle. Surplus budget. Your income will be more, but expenditure will be less. That generally never happens in case of government organizations. The next category is deficit budget. And so what do you mean by deficit budget? When there is a gap between income and expenditure, when the expenditure is more and income is less, then we call it as deficit budget. In most of the developing countries like India, the governments always will go for a deficit budget. Why they go for deficit budget? Because ultimate object of any government is development of the people, development of the country. So it is not possible to develop the country within the available resources. So invariably, the governments have to go for what you call deficit budget. That is the one reason why government generally in a developing country like India will prefer for deficit budget. Then this deficit is filled through taxes or borrowing. Fortunate thing ఏంటంటే మనకి taxes కూడా ఏం పెంచలేదు నిర్మలా సీతారామన్ గారు. So that way we are grateful to Nirmala Sitharaman ji. If you thoroughly monitor, there are two aspects of the budget. One is called revenue budget, the other is called the capital budget. I think many of us doesn't know what is the difference between revenue budget and the capital budget. See, revenue budget is the recurring budget.
which is spent on routine things like salaries, maybe. But whereas capital budget helps for the growth of the country, for the development of the country. So the government has to give priority to capital budget. A great relief was given to income tax payers, particularly middle class people. Then with regard to the farmers' loan amount was also extended, period was also extended. That way, there are many positive aspects in the budget. Along with the positive aspects, I feel personally that there are also certain negative aspects in the budget. అందులో నాకు ఫస్ట్గా కనబడింది ఏంటంటే మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్. There's a need to allocate more funds to this particular program, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Unfortunately, there's no any enhancement to this particular program. Another positive aspect of the budget is increasing the number of medical seats. It's a very positive thing. So జనరల్గా మేము ఏమనుకుంటామంటే ఈ ఫ్రీబీస్ ఏమీ కాదండి. ఒక దేశం అనేది అభివృద్ధి చేయాలంటే ముఖ్యంగా 2 ఆస్పెక్ట్స్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే సరి అయినటువంటి యొక్క నాణ్యమైనటువంటి యొక్క విద్యను అందరికీ ఫ్రీగా అందించడం, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఫ్రీగా అందించడం. మన దేశంలో చాలా గ్యాప్ ఉంది ఒక పేషెంట్కి డాక్టర్కి మధ్య. ఇప్పుడు సీట్లు బాగా పెంచడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి ఈసారి డెఫినెట్గా ఆర్థిక మంత్రి కృషి చేశారు అని చెప్పుకోవడంలో ఏ రకమైనటువంటి యొక్క సందేహం కూడా లేదు. మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఉన్నాయో, శాలరీడ్ క్లాస్ ఏతుందో వీళ్ళు బాగా బెనిఫిట్ అయినటువంటి ఒక బడ్జెట్ ఇది. ఫస్ట్ టైం బహుశా ఈ మధ్య కాలంలో ఒక బడ్జెట్తోని ఇంత హ్యాపీగా పబ్లిక్ అంటే ఎప్పుడు కూడా తిట్టుకునేవాళ్ళు, అది పెరిగిందనో ఇది పెరిగిందనో, గవర్నమెంట్ అది ఇవ్వలేదనో ఇది ఇవ్వలేదు. కానీ శాలరీడ్ క్లాస్ మనకు ఇచ్చిన 12 లక్షల ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అయితే మనకు రిడక్షన్స్ ఇచ్చారో అది చాలా పెద్ద రిలీఫ్. మనం చాలా మిగులుతాయి కూడా మనకి బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఉద్యోగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు కలిగిస్తారు, కానీ ప్రభుత్వం అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేరు. సో దాని యొక్క ఉపాధి అవకాశం కోసం కూడా స్టార్టప్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా, ముద్రా లోన్స్, ఇటువంటివన్నీ స్కీమ్స్ ఏదో ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ విచ్ క్రియేట్స్ అండ్ జనరేట్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్, దీన్ని బడ్జెట్ డబుల్ చేశారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. డబుల్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ లాస్ట్ టైం 8 లక్షలు అయ్యారు, ఇప్పుడు అది పెరిగి 16 లక్షలు అవుతాయి. ఆ విధంగా అంటే ఇవన్నీ కూడా స్టాండప్ ఇండియా చెప్తున్నా అంటే మీరు బ్యాంక్ లోన్ తీసుకుంటే కంపల్సరీగా మీకు ఒక సెక్యూరిటీ ఉండాలి, అది ఉండాలి, ఇది ఉండాలి. కానీ ఈ లోన్స్లన్నీ కూడా సెక్యూరిటీ లేకుండా మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్తో, మీ యొక్క ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్తో అప్ టు 50 crores దాకా మీకు బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తుంటుంది. తర్వాత ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద కూడా హౌజెస్ని బాగా పెంచడం జరిగింది. దాని ద్వారా ఈ హౌసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. ల్యాండ్ ఉన్న చిన్న చిన్న ల్యాండ్స్ ఉన్న వాళ్ళకు బ్యాంక్ సబ్సిడీస్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. దీంతోపాటు ముఖ్యంగా మనం సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్, డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్స్ దాని మీద కూడా పోయినాం మనం. సో ఇవన్నీ మనం ఒకసారి చూస్తే ఎక్కడ కూడా దాంట్లో ఒక పొలిటికల్ క్రిటిసిజం అనేది చాలా తక్కువ. సరే ఇన్ఫ్లేషన్ అది ఎవరు ఆపలేరు, దాని రేట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంత రేట్ తగ్గిస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్, కానీ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎవరు ఆపలేరు, అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే పాపులేషన్ పెరుగుతుంది, జీడిపి పెరుగుతుంది. జీడిపితో పాటు మన రకరకాలైనటువంటి ఒక దాని ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు. దాదాపు 50 లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ఈరోజు భారతదేశంలో భారత ప్రజలకు ఇచ్చారు. ఇది ఒక మంచి బడ్జెట్, పీపుల్స్ బడ్జెట్ అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను. భారత ప్రభుత్వం కూడా దాదాపుగా 500 కోట్లతో స్టార్టప్గా అన్ని విద్యా సంస్థల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ని కూడా ప్రారంభిస్తూ చేయడం జరుగుతుంది.
అదేవిధంగా అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అని కూడా 50,000 టింకరింగ్ ల్యాబ్స్. అసలు టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ ఏంది, అటల్ ఏంటంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో విద్యార్థులకి పాఠశాల దశలోనే ఒక వ్యవస్థాపకుడిగా, అంటే కొత్త ఆలోచనలు ఎట్లా చేయాలి, వచ్చిన ఆలోచనలని ఒక వ్యాపార దృక్పథంలో ఎలా మార్చుకోగలగాలి, ఏ రకంగా ఆలోచనలు చేస్తే బాగుంటుంది అనడానికి చిన్న చిన్న ల్యాబ్లు, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని ప్రతి దాంట్లో పెట్టాలని ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ముందుకు వచ్చింది. అంటే వస్తున్నటువంటి మార్పులను, ప్రపంచంలో వేగంగా వస్తున్న మార్పులను అందిపుచ్చుకోవడానికి ఇవాళ బడ్జెట్లో కూడా చేస్తారు. దాంతోపాటుగా బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ కూడా ఇవ్వడం, అంటే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ప్రతి పాఠశాలకు ఇవ్వడానికి. ఇందాక సార్ కూడా చెప్పాడు, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్. ఈ సంవత్సరంలో 10,000 సీట్లు, రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో దాదాపు 75,000 మెడికల్ సీట్లను పెంచడానికి ఉన్నది. ఇంకొక ముఖ్యమైన కార్యక్రమం కూడా ఏంటంటే పిఎం స్వానిధి, అంటే వీధి వ్యాపారులకి రుణాలు ఇవ్వటం. పిఎం స్వానిధి దాంట్లో కూడా 10 నుంచి 30,000కు పెంచారు. బ్యాంకులలో కూడా నేను కనుక్కున్నప్పుడు, నేను ఒక చిన్న రీసెర్చ్ కూడా చేసి ఉంటే, ఏంది ఈ వీధి వ్యాపారాలు అన్నప్పుడు 10,000 తీసుకొని నువ్వు టైం కట్టేస్తే 10-20 ఇస్తారు, 20 తీసుకొని ఇచ్చిన గడువులో మళ్ళీ పే చేస్తే 40,000 ఇస్తాడు. నీ క్రెడిట్ని హిస్టరీని బట్టి పెంచుతూ పోతాడు. అక్కడ కూడా జరిగింది. ఇంకొకటి గిగ్ వర్కర్స్ అంటావు, అంటే ఈ మధ్యన జొమాటోలు, ఈ ఆన్లైన్లో యూబర్లు, ర్యాపిడోలు, 2 వీలర్స్, చిన్న చిన్న ఉపాధి చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ శ్రమ్ పోర్టల్లో కనుక రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఆరోగ్య స్కీమ్ను ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం. కాబట్టి ఓవరాల్గా బడ్జెట్ ఇటు అభివృద్ధి వైపు ప్రజలని కార్యోన్ముఖులను చేస్తూ ఈ కష్ట సమయాల్లో ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెంచడానికి అవసరమైన కార్యక్రమాలు, రాయితీలు కూడా బడ్జెట్లో ఇచ్చారు. బడ్జెట్ నిజం చెప్పాలంటే కంపేర్ టు పాస్ట్, అంటే ఇదే గవర్నమెంట్ 10 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తుంది, 9 సంవత్సరాల వరకు ఎటువంటి చేసిందో ఈ 10వ సంవత్సరంలో మాత్రం చాలా హైలైట్ చేసింది. ఇంకోటి ఏంటంటే మన దగ్గర గవర్నమెంట్, మనకి ఈ గవర్నమెంట్ కాదు, ఇదివరకు ఉన్న గవర్నమెంట్ కూడా మనకి చాలా అవకాశాలు, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించింది మనకి. ఎలాగా చూడండి, ఇప్పుడు మనకి లేటెస్ట్ ఒక 4-5 ఇయర్స్ నుంచి అయితే ఈ ఎంఎస్ఎంఈ ఇవన్నీ బాగా చేయండి అని చెప్తుంటే యూత్ దీన్ని అస్సలు పట్టించుకోవట్లేదు. దే డోంట్ వాంట్ స్టాండ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ లెగ్స్, దే ఆర్ డిపెండింగ్. నాకు మంచి ఉద్యోగం వస్తేనే నేను చేస్తాను, లేకపోతే వెయిట్ చేస్తాను, 4 రోజులు ఇంకా మంచి ఉద్యోగం కోసం వెయిట్ చేస్తాను. అంతేకాని మీరు గినక మీ ప్రాజెక్ట్ని గవర్నమెంట్ చెప్పిన విధంగా మీ ప్రాజెక్టుని మీరు కరెక్ట్గా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి, అంటే మీరు మెసేజ్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వగలిగితే నిజానికి యూ కెన్ డూ మిరాకిల్స్. Before the budget is released or announced by Nirmala Sitharaman, I had written a small write-up and sent to all the distinguished people, and wherein I said income tax would be taxed and it will be a middle class budget. It will be a middle class budget. And this, just now before the meeting was started, one of the RBI distinguished officer, he was telling about velocity of money was increased up. Well, it is in strict economic terms, it is Kingfisher's say concept of velocity of money, but how much velocity is going to happen is not going to develop the country. What is required is where it is going, where the money is going. Abid Hussain, former planning secretary, Abid Hussain was telling in those days that the middle class is growing in India very much. It is some 25 years back, he said it. 25 years back, middle class is growing. That has to be catered. The majority of the people have been put little more money for activating the economy and certain important issues like MSME, unemployment is growing and it is not being touched and all that people said, but it's not correct. Employment means not the government jobs and all that. Employment means generation of income earning capacity. Income earning capacity. People who can work on their own. Job means government job and sitting very happily and all that. It is not that. Everybody has to do something on their own and the government is standing by. MSME is given more importance.
agriculture sector is given more importance because that is also is going to sell, and many other aspects of budget are there, and it is mainly a people's budget. Our rate of growth is highest in the world, whereas US is about 2% or even less than that. Germany is much worse. So our economy is growing on the right path, leading path, and definitely the middle class will be taken care of, and the poorer section also, and the capitalists that are there will pump in, the investment will come pump in to the economy, and that's why Nirmala ji has made it. It is not only money pumping and all that. It is not only fiscal budget, it is inside. It is the structural changes that are to be made that is being made. మన దేశ జనాభా 140 కోట్లు దాటింది, ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ పక్కన పెట్టి. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, 140 కోట్లలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ కేవలం 2% కంటే తక్కువ ఉన్నారు. ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల్లో అధమస్థానం. చాలా దేశాల్లో తను ఎక్కువ మంది ట్యాక్స్ కడతారు. ప్రజా ఆరోగ్యానికి, విద్యారంగానికి కావాల్సిన నిధులు ఇవ్వకపోతే అది ప్రజా ఆమోదయోగ్యమైన బడ్జెట్ కింద అయితే పరిగణించబడదు. బడ్జెట్ గురించి డిస్కషన్ పెట్టి ప్రజలలో అవగాహన గురించి సూచనల మేరకు ఈ యొక్క ఇక్కడ తీసుకున్న సూచనలు కానీ సలహాలు కానీ గవర్నమెంట్ కూడా ప్రభుత్వాన్ని కూడా పంపించే ఉద్దేశంతో ఈ సభని ఈ డిస్కషన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. Like, share and subscribe to Rachana Journalism channel. Like, share and subscribe Rachana Journalism channel. Like, share and subscribe to Rachana Journalism channel.